is even a little worse than mental filter. Это еще даже хуже, чем, немного хуже, чем умственный фильтр. Because it gives you the idea that you're being objective. Потому что оно создает иллюзию того, что ты мыслишь объективно. It looks like you're looking at both sides of the equation. Сейчас он дойдет до этого, потому что кажется, что ты вроде бы смотришь и на хорошее, и на плохое. But actually, you're disqualifying one side. Но на самом деле, хоть ты смотришь и туда, ты хорошее отвергаешь. I'll give you an example of someone who was in the behavioral medicine unit. И вот номер 4 называется отрицание позитива. Отрицание позитива. Расскажу вам пример. У нас был такой в больнице. This is a psychiatric institution. Это была психиатрическая больница. And back in Oklahoma, I was often asked to consult on these psychiatric patients nutritionally and otherwise. И это еще, когда я жил в Оклахоме, меня попросили проконсультировать пациента по питанию и по психиатрии. So I had seen her the night before. Я с ней встретился вечером. And then I went over to see her the next day. А затем на следующее утро. And she told me she was going to be getting out of the hospital later that day when the psychiatrist saw her. И она мне сказала, что в тот же день позже ее выпишут из больницы, когда психиатр придет. And then she just stated this. И затем она сказала следующее. She says, Dr. Nedley, nobody cares anything about me whatsoever. Она говорит: доктор Недли, вообще обо мне никто не беспокоится. And I said, that's not true. Я говорю, это неправда. I said, there's other things I could do. Я говорю, что я могу еще что-то And помочь. I wouldn't be seeing you unless I cared about you. И я бы вообще не пришел к вам, если бы я не заботился о вас. And I said, furthermore, I've heard the staff say some good things about you. Кроме этого, я слышал, как тут сотрудники говорят о вас, они They seem переживают to о вас, enjoy you. и вы им нравитесь. And she says, those people don't count, Dr. А Nedley, она говорит: да, эти не считаются, because they're not part of the real world. потому что они не из реального мира. Anyone who's part of the real world doesn't care anything about В me. реальном мире никто обо мне не заботится. And so notice disqualifying the positive. То есть, видите, отрицание позитива. And so then I remembered the night before there were other patients in her room that were talking with her and seemed to enjoy being with her. Затем я ей напомнил, что вчера вы же общались с пациентами, у вас такое хорошее общение было, они за вас тоже переживали. And I reminded her about some family that had come and visited her. И я напомнил ей, что ее родственники приходят, навещают в больнице. And she says, those people don't count, Она говорит: Dr. эти не Nedley, считаются, because they don't know the real me. потому что они настоящую меня не знают. Anyone who knows the real me recognizes I'm rotten to the core and can't think anything positive about me. Тот, кто знает меня, знает, что во мне нет ничего хорошего вообще. Now it is true, without the grace of God, we can all be pretty bad people. Конечно, без Божьей благодати мы все люди ничего не значащие. But obviously her thoughts had gone too far. Но очевидно, что в своем мышлении она зашла слишком They had далеко. gone to the level of distortion and disqualifying the positive. То есть искажение мышления, отрицание позитива. So I called the psychiatrist up and told him what she had said. Я позвонил психиатру, рассказал, что она говорит, что она думает. And I advised he keep her longer and try to get a cognitive behavioral therapist to see her. Я посоветовал им не выписывать ее в этот день, а попробовать найти специалиста по когнитивно-поведенческой терапии. Disqualifying the positive will also get rid of motivation. Отрицание позитива лишает человека мотивации. An example, Пример. it sounds rewarding, Ну, может быть, что-то и звучать хорошо, but I know there's so many struggles accompanying those that try to learn how to put on a depression recovery program in their communities that I'll be absolutely overwhelmed. То есть ваша программа вроде бы звучит хорошо, но я знаю, что те, которые пытались помогать другим,
понять ее, помочь им преодолеть депрессию, сколько они усилий прикладывали, я с этим не справлюсь. I know if there would have been this cognitive distortion when our home was being started, as you heard the story last night. Я думаю, что если бы вот такое расстройство мышления было у тех, кто начинал наш дом в самом начале, я вчера смотрел фотографии, would have given up a long time ago. То они бы уже давно сдались. And so it was refusing to disqualify the positive that produced the motivation. Но что их мотивировало? Они видели позитив, и они отказывались верить во что-то другое. As one author stated, как сказал один автор, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Препятствия – это те страшные вещи, которые ты видишь, когда ты отводишь взгляд от цели. Henry Ford, Генри Форд сказал так, the maker of the automobile, тот, который создал автомобиль, said, think you can, думаете, можете? think you can't. Думаете, не можете? Either way, you'll be right. Как бы вы ни ответили, вы правы. And Thomas Fuller says, Томас Фуллер сказал, he does not believe не верит тот, who does not live according to his belief. кто не живет согласно своей вере. Now, this is actually a true statement. Это все правдивые выражения. On the surface, it seems like a false statement. Хотя на поверхности может показаться, что они неправильны. Because you might have thought about times in your life that you haven't lived according to your beliefs. Вы можете, конечно, вспомнить те моменты в жизни, когда вы не жили согласно своей вере. But that's because you actually believed in a competing belief at the time. Но это не значит, что вы не верили, вы просто верили в что-то другое. And you believed that competing belief more than you believed the beliefs that you said you believed. И вот в это конкурирующее убеждение, оно заставляло вас жить по этому убеждению, а не по тому убеждению, которое конкурирует с этим убеждением. So we are living according to our beliefs, but we might be believing some distorted beliefs. То есть в любом случае мы действуем так, как мы убеждены, но иногда у нас убеждения меняются. Another way of not disqualifying the positive. Еще одно, как можно исключать позитив. Anne Frank says, I don't think of all the misery. Анна Фрэнк сказала, я не думаю о всем несчастье, but of the beauty that still remains. но о той красоте, которая еще остается. Lee Salk says, when it gets dark enough, you can see the stars. Ли Солк говорит, когда тьма сгущается, тогда вы можете видеть звезды. And David Schwartz says, we can turn setbacks into victories. И Дэвид Шварц говорит, мы можем обратить поражение в победы. Find the lesson, Извлечь урок, apply it, применить его в своей and move жизни on. и двигаться дальше. Then look back on defeat and smile. А затем посмотреть на свое поражение и улыбнуться. And Abraham Lincoln said, Авраам Линкольн сказал, determine that the thing can and shall be done. решите, что это можно сделать, и это будет сделано. And then we shall find the way. И тогда вы найдете путь, как это сделать. Refusing to disqualify the positive. То есть, если мы откажемся отрицать позитив, все получится. Now, at this point in time, I'm going to give you a little snippet of an emotional intelligence test. Ну а теперь я хотел бы дать вам такой чуть-чуть теста на эмоциональный интеллект. Remember, one of the aspects of emotional intelligence is recognizing emotions in others. Вы помните, что эмоциональный интеллект, вот эта тема, она важна для того, чтобы научиться распознавать эмоции в других людях. And so this section of the test is measuring your ability a little bit in this area. И вот этот тест поможет замерить ваши способности в этой сфере. Now, I'm going to have you take this test. There'll be 4 questions. Будет 4 вопроса, я хочу, чтобы вы на них ответили. But before you take the test, a couple of things. Но еще скажу нечто, прежде чем мы перейдем к этому. I am not the maker of this test, so don't get upset at me. It was made by another standardized emotional intelligence author. Я не разрабатывал этот тест, его разработал другой автор.
And if you don't do so well on this test, И если вы не очень хорошо с ним справитесь, remember that emotional intelligence can be improved upon. вы помните, что эмоциональный интеллект можно улучшать. And so don't think that you're beyond help. Поэтому не думайте, что вам уже ничего не поможет. Okay, the first question. Итак, первый вопрос. You could write this question number 1. Можете записать вопрос номер 1. And we'll have you put the letters down and then we'll grade them afterwards. И затем мы послушаем его и оценим позже. What do you think Ellen is most likely thinking at the time this picture was taken? Как вы думаете, когда делалась вот эта фотография, о чем думала Эллен? Ellen is the girl holding her hands in the front in pink. Эллен — это та девушка, которая вот так вот держит руки, и она в розовом платье. And these are the choices. И вот варианты ответов вам нужно выбрать. A is bored. Первое, она скучает. B is hopeful. Второе, у нее зародилась надежда. C is stressed. Она испытывает стресс. C. D is terrified. D, она в ужасе. E is shocked. И она шокирована. F cannot be determined. F невозможно определить. Or none of the above. Или ничего из выше предложенного. G, don't know. И G, я не знаю. Хорошо, давайте еще раз. I will repeat it. A, скучает. B, у нее зародилась надежда. C, стресс испытывает. D, она в ужасе. E, она в шоке. F, невозможно сказать. Ничего из вышеперечисленного. И G, я не знаю. Can you throw in another option? Well, there is one that says none of the above. Но есть там F, например, ничего из вышеперечисленного, то есть что-то другое. And so you have to choose the best answer. Ну, то есть из того, что вот вам предложено, выберите то, что вам кажется правильным. Но вы только проходите, я смотрю, не сидите, проходите тест. И G — это я не знаю. Девушка вот эта. Вот это. Не подсказывайте. All right, are you ready for the next one? Готовы дальше идти? Первое — это скучает. Второе. Не мечтает, а надежда у нее есть. Ну, you should take into account the whole picture, probably, not just her alone. Yeah, that's probably a good idea. Ну да, нужно взять весь контекст, вот всех, кто вокруг нее, и ее поведение при этом. Давайте про себя думайте, а то вы кого-то собьете. All right, question number 2. Второй вопрос. What do you think Stacy is most likely thinking at the time this picture was taken? Когда была сделана фотография, о чем думает Стейси? Stacy is the one in the middle, Стейси — это та девушка по центру, holding up her hand. которая вот так руку подняла. A, disgusted. Варианты ответа. A. B, excited. А у нее отвращение. C, sad. B. У нее возбуждение. D, happy. C. Она печальна. D. Счастлива. E, neutral. E. Нейтральное состояние у нее. F, cannot be determined or none of the above. F. Невозможно определить или ничего из перечисленного. Or G, don't know. И G. Я не знаю. Первое, у нее отвращение. Второе, возбуждение. Третье, печаль. Четвертое, счастье. Пятое, нейтральное состояние. F или шестое, невозможно определить или ничего из перечисленного. И G, я не знаю.
Okay, question number 3. Третий вопрос. There's one more we're going to analyze here. Еще одного мы And проанализируем. it's the other one that you can see the face of, Это тот, которого лицо видно хорошо. and that's Steve. Это Стив. He's in the back, Он сзади, in the middle. сзади по центру. What do you think Steve is most likely thinking at the time this picture was taken? Как вы думаете, о чем он думает, когда эта фотография была сделана? A, neutral. Первое, A, нейтральное, он B, sad. состояние. Второе, печален. C, amused. C, его развеселили. D, curious. D, у него есть интерес. E, joyful. И радость, радостный он. F, cannot be determined or none of the above. F, невозможно определить или ничего из вышеперечисленного. And G, don't know. И G, не знаю. You Первое, нейтральное. Второе, печален. Третье, его развеселили. Четвертое, ему интересно. То есть он заинтересованный. Can't see his... Вот у меня здесь есть, кто хочет You want to посмотреть. turn it around? А можно экран? Here's one вот. too. Вот. Это уже ответы. Вот это. Не, ответы, это же нам выбрать нужно. Ответы нам предлагаются, нам нужно выбрать. Вот тут лучше видно, а там... Ну да. Вот это интересно. Это интересно, да. Вот еще лучше. Интересно. Okay. One more question. Хорошо, еще один вопрос. Now you're going to be given some background information on this picture. Теперь вы больше узнаете о том, что происходит на этой фотографии. We're going to go back to the first girl, Мы вернемся к первой девушке. and her name is Ellen. Ее звали Эллен. And she's returning from a visit with her boyfriend who has unexpectedly broken up with her. Она возвращается после встречи со своим парнем, который неожиданно разорвал с ней отношения. Knowing this Зная это and seeing her expression, и видя ее выражение лица, she most likely feels which one of the following emotions? что мы можем сказать, какие эмоции она переживает из ниже предложенных? A, sad. A, она печальна. B, furious. B, она очень разозлена. C, neutral. C, нейтральна. D, relieved. D, испытывает облегчение. E, suspicious. И подозрение. F, cannot be determined or none of the above. F, невозможно определить или ничего из вышеперечисленного. And G, don't know. И G, я не знаю. Эллен is this She's the pink. girl in pink. Значит, Эллен, опять же, это вот эта девушка. Yeah. Она возвращается со свидания со своим парнем, который неожиданно разорвал с ней отношения. Зная это и видя ее выражение лица, что можно сказать о наиболее вероятных чувствах или эмоциях, которые она переживает? Первое, она переживает печаль. Второе, она вне себя от злости. Третье, она нейтральна. Четвертое, она чувствует облегчение. Пятое, у нее подозрение есть. И шестое, невозможно определить или ничего из вышеперечисленного. И последнее, я не знаю.
Okay, are you ready for the answers? Хорошо, готовы вы теперь проверить себя? Okay, each one of these questions was worth 4 points. Каждый из вопросов 4 балла. So you have a total of 16 То есть вы можете набрать potential points here. потенциально 16 баллов. And for each one of the questions, За каждый из ответов, if you answered A, B, or C, если вы ответили A, B или C, один из ответов выбрали, you got 0 points. вы получаете 0 баллов. If you answered D, you got 1 point, because that was the secondary emotion. Если вы отметили D, вы получаете 1 балл, потому что это вторичная эмоция. If you answered E, you got 2 points, because that was the primary emotion. Если вы ответили E, то вы получаете 2 балла, потому что это основной ответ. If you answered F, you got 3 points. Если вы ответили F, вы получаете 3 балла. And if you answered G, you got 4 И points. если вы ответили G, вы получаете 4 балла. What was one of the issues going on? Итак, что здесь You происходит? were engaged in a cognitive distortion called mind reading. Если вы не набираете 16 баллов, то у вас есть когнитивное расстройство. Вы занимаетесь чтением мыслей другого человека. Now, there have been studies done on mind reading. Есть исследования, которые изучают этот вопрос чтения или попыток чтения мыслей других людей. There's only 1 in 4 chance you'll be right with strangers or those you don't know well. И исследования показали, что вы будете правы в понимании чувств других людей только в одном из 4 случаев. There have also been studies done on women and men. Также проводились исследования и на мужчинах, и на женщинах. Who do you think is better at mind reading? Как вы думаете, кто умеет лучше мысли читать? Of course, women. Actually, the studies show that they are equal in their ability to read the minds of Исследования others. показали, что они равны в способности читать мысли других людей. And what about if you know someone very well? А что, если, например, вы человека очень хорошо знаете? Like you've lived with them for 20 years and you have a loving relationship То есть with вы them. 20 лет вместе прожили, и у вас такие отношения любящие. What chance do you have of being right? Какой шанс у вас есть правильно угадать мысли человека? А? Если знаем, прожили 20 лет вместе. А? There is a high chance. Yes, it's 80% chance. Да, 80%. But if you believe that you can read the mind of your loved one 100% of the time, Но если вы верите в то, что вы знаете, о чем думает ваш любимый в 100% случаев, you're in for some emotional distress. то вы на пути к эмоциональным проблемам. Now, what happens Что происходит, when we try to read the minds of others когда мы пытаемся читать мысли других людей? is we have a tendency to project. У нас развивается склонность проецирования. In other words, if our face looked like that, То есть, другими словами, если бы мое лицо выглядело так, как у него, that's или у what нее, I would probably be thinking. то я бы при таком выражении лица думал об этом. If my boyfriend broke up with me unexpectedly Если бы мой парень неожиданно бросил меня, and I had a facial expression like и у this, меня было вот такое при этом выражение лица, this would be most likely what I'm thinking. то, скорее всего, я бы думала об этом. And so often we can learn about others И поэтому часто мы судим о других as how they project upon others and how they assume what they're thinking. по себе. То есть, как бы мы себя проецируем на других людей. But mind reading can get us into trouble. Но чтение мыслей может привести нас к проблемам. We call it jumping to conclusions. Проблема называется перескакивание или переход к выводам. And jumping to conclusions is often easier than gathering the facts. Или лучше сказать поспешные выводы. Поспешные выводы. Stephen Wright says a conclusion is what you come to when you're tired of thinking about something. Стивен Райт говорит, выводы — это то, к чему ты поспешно переходишь, когда ты устал думать о чем-то. But sometimes it's okay not to come to a conclusion. Но иногда бывает нормально не делать выводов.
Now, one of the areas in which mind reading is done a lot of Одна из сфер, в которой люди занимаются чтением мыслей, is when we start labeling people certain things. это когда они начинают прозвища давать людям. A few years ago, Несколько лет назад there was an event in America that got a lot of national press. произошло в Америке событие, о котором писали все средства массовой информации. There was a Harvard professor. Профессор Гарвардского университета, He was African American, он был афроамериканец, то есть чернокожий, and he was giving some talks over in Europe. и он выступал в Европе с какими-то темами. And when he came back home, Когда он вернулся домой, he realized he had left his keys in his house. он понял, что он оставил ключи дома у себя. It was in the evening. Был вечер, It was already night. ночь, темно, And to get into his house, he actually had to break into his front window и для того, to get чтобы into his house. забраться домой, ему пришлось разбить окно. As he's going through the front window, his back is being seen as a car goes by. Когда он залезал в окно, то его увидел водитель, проезжавший мимо машины. The person in the car calls the police Он позвонил в полицию, that there's a break-in occurring at this address. и он сообщил адрес, по которому происходит вторжение в дом. The police respond, Полиция приехала, and they go in and question him, они схватили его, допрашивали. and he gets very upset. Он расстроился очень He сильно. says, the only reason why you're here is because I'm African American, И он сказал, вы только потому приехали, что я чернокожий. and you're racist like all the other police. Вы такие же расисты, как и все полицейские. And the policeman И полицейский realized that the race wasn't even called into him. понял, что а при чем тут раса? Since it was nighttime, the person who called couldn't even tell what race the person И was. он говорит, что тот человек, который позвонил в полицию, он не мог видеть даже какой вы расы, потому что он вас видел со спины и было темно. In fact, they had to play back the tape later to see if race was discussed. И они даже все записи допросов начали опять прослушивать, чтобы посмотреть, не обсуждался ли там вопрос рас. And so the policeman, being falsely accused, И так как это было ложное обвинение полицейского, went into emotional reasoning, он начал эмоционально мыслить, got upset at being falsely accused by the African American professor, и он разозлился, что его ложно обвиняет этот чернокожий профессор, and ended up putting handcuffs on him and putting him in jail that night. и он его взял, надел наручники и посадил его в КПЗ. The problem was the American professor was personal friends with Barack Obama. Но проблема была в том, что этот профессор был личным другом Барака Обамы. And so the next morning, he calls up Barack Obama and says how he has been mistreated. Он звонит Бараку Обаме и рассказывает, как над ним поиздевались. And so it became a national news item. И тогда оно вышло в эфир уже на всю страну. And eventually, В конце концов, Barack Obama invited the African American professor Барак Обама пригласил этого профессора and the policeman и полицейского to meet at the White House, на встречу в Белый дом. and he fed them lots of alcohol as they got together. И когда они собрались вместе, они выпили хорошо. And the woman who had called in the report И женщина, которая вызвала полицию, made a comment about this. she made a report. I mean, she was a journalist. No, she was the one Who called for police. who called the police. Да, та женщина, которая вызвала полицию, She says it was interesting that I wasn't invited to the White House, она сказала, интересно, а меня что-то не вызвали в Белый дом. but she also said it's interesting that the solution of this Но она сказала, интересно, что решение они нашли. is to suppress the frontal lobe of both men. Решение в том, чтобы подавить лобные доли обоих мужчин. That doesn't seem like a solution at all. Это вроде бы вообще не решение. And of course she was right. И, конечно, она была права. The solution was to get rid of the cognitive distortions of both men. Потому что решение можно было найти в том, чтобы избавиться от искаженного The мышления. African American was mind reading the policeman. Потому что афроамериканец пробовал читать мысли полицейского. And, whenever we label somebody like that, И когда мы называем кого-то расистом или каким-то другим прозвищем, I've had to tell people who are upset about racism
Я говорю людям, которые вот очень беспокоятся по поводу Have you расизма. ever been mistreated by someone of your own race and not known why you were mistreated? Я говорю, а с вами такое случалось, что представители вашей же расы плохо к вам относятся, и вы не можете понять, почему? And they'll say, yeah, of course. Они говорят, конечно, такое бывало. And of course, if they weren't your own race, you might assume that they're against you because of your race. Я говорю, а если бы они были другой расы, то вы бы, наверное, сразу пришли к заключению, что они расисты. But it's obviously not racism when someone of your own race mistreats you and you don't know why. Но если представитель вашей же расы плохо к вам относится, то вы не делаете такой поспешный And вывод. so for us to jump to conclusions is going to cause problems. И поэтому, если мы поспешные выводы делаем, это будет вызывать And the проблемы. policeman needed to be taught about emotional reasoning Вот. А полицейскому необходимо было избавиться от эмоционального мышления. because he was just as wrong, if not more wrong, than the policeman in mind reading him. Потому что он был тоже неправ, равно как и тот чернокожий, который пробовал читать его мысли. And so many of these relationship issues we have would be solved with good cognitive behavioral Многие therapy. вот такие проблемы в взаимоотношениях можно решить с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Another way to jump to conclusions Еще один из вариантов поспешных выводов is what we call fortune teller error. – это ошибка, когда мы предвещаем судьбу. People with panic disorder have this. Люди с паническими атаками, приступами, вернее, имеют такую проблему. When they're feeling the panic, Когда они чувствуют панику, I will ask them what they're thinking. я задаю им вопрос, о чем вы думаете? And they're saying, I'm either going to pass out or go crazy. Они говорят, о, я сейчас или отключусь, или с ума сойду. And I'll have to ask them, how many times has this happened to you before? Я говорю, а сколько с вами уже такое происходило в жизни? Many times. Они говорят, много раз я уже такое How many испытывал. times have you actually passed out? А сколько раз вы теряли сознание? Well, I've never really passed out. Ну, еще ни разу. How many times have you gone crazy? А сколько вы раз с ума сходили? Well, I've never really gone Ты crazy. еще не сходил. And so to say that you're either going to pass out or go crazy, that's obviously a distortion. И поэтому говорить, что я сейчас с ума сойду или я сейчас сознание потеряю, это искаженное мышление. And of course, a lot of anxiety is related to fortune teller error. Тревожность также приводит к тому, что And человек catastrophizing предвещает things. будущее и катастрофы. But there are other ways in which we can do it. Но есть и другие способы, как это можно делать. Even doctors sometimes can say this. Даже врачи могут иногда такое сказать. I know he won't do it because he'll think it's too hard. Да, я знаю, что он не будет делать это, потому что он подумает, что это слишком тяжело. And that's why cardiologists don't tell their patients about a vegetarian diet. Вот почему кардиологи ничего не говорят своим пациентам о вегетарианском питании. They're mind reading and fortune telling and on their patient. Они и мысли читают, и будущее предвещают пациентов. And as a result, they don't even give them the opportunity to be on the best И program. в результате они даже шанса не дают им поменять свой образ жизни. Sometimes we can fortune tell our error ourselves. Иногда мы о себе можем говорить. I will never be able to overcome this problem. Я никогда не смогу преодолеть эту проблему. And I've had many people with severe depression come to our program. Многие люди депрессивные приезжают на нашу программу. And their first statement often is, neither this program or any other program could ever help me. И часто они говорят, да не эта программа, никакая другая мне не поможет. My problem is so severe У меня that такая there's серьезная nothing that's going to проблема, help. что ничего не поможет. And I often have to reason with them a little bit. И часто мне приходится с ними поразмышлять вслух. One of the ways I've done this, Как мы это делаем? I'll ask them, do you think the biggest expert in the world in depression might not know something about it? Я спрашиваю так. Как вы думаете, самый крупный специалист в мире может знать, как решить вашу проблему? And of course, sometimes they might be thinking, I wonder if he's talking about himself. И, конечно, иногда люди думают, интересно, не о себе ли он говорит? But I don't talk about myself. Но я не говорю о себе. But I say, do you think the biggest expert in depression might not know something about it? Но я спрашиваю, как вы думаете, самый крупный специалист во всем мире может что-то знать о вашем случае? Every one of them that's thought about that И все, кто понимает, о чем я говорю, said, yes, I'm sure that there's something that even the biggest expert in the world doesn't know about it.
И они говорят, да, я думаю, что все равно даже самый крупный эксперт в мире все равно что-то не знает. So if the biggest expert in the world may not know something about depression, Поэтому если самый крупный эксперт в мире не знает чего-то о депрессии, is it possible that you might not know something about depression? то возможно ли, что вы чего-то не понимаете в And what депрессии? you don't know about depression might actually help you. А то, чего вы не понимаете, может быть, вам поможет. And then they say, well, you know, I hadn't thought of it that way before. И они говорят, ну я об этом не думал. And so fortune teller errors can get us into issues. Поэтому предсказание будущего может привести нас к проблемам. Abraham got into a fortune teller error. Авраам этим занимался тоже. Do you remember what his fortune teller error was? Помните, какая у него проблема, как он себе свою судьбу предвещал? If I tell that she is my wife, they would kill me. Yes. And often notice how mind reading and fortune teller errors often go together. So he was doing both. То есть у него было и чтение мыслей других, и предсказание будущего. Так. И какую эта шутку с ним сыграла? Плохую. And he almost lost his life because of those distorted thoughts. Он чуть не погиб из-за искаженного мышления. Because the king would have never taken Sarah into his harem Потому что царь никогда бы не забрал Сару в гарем свой, had he known that Sarah was the wife of Abraham. если бы он знал, что она жена Авраама. And then afterwards, when he realized why Abraham didn't tell him the truth, И потом, когда он узнал, почему Авраам не сказал ему правду, he was offended that Abraham would think that way about him. он был обижен, что Авраам мог такое о нем вообще подумать. And so the Lord had to intervene for him to not get lash out with consequences on Abraham for falsely misreading him. И Господу даже пришлось вмешаться и остановить царя, чтобы тот не нанес никакого ущерба Аврааму за то, что тот так подумал. But what he did say is, you're not welcome in my country anymore, you better get out of here. Но в любом случае царь ему в конце сказал, знаешь что, дорогой, уходи отсюда, ты нам не нужен. Magnification or minimization is the seventh one. Седьмое – это преувеличение или преуменьшение. These new laws affecting my business are terrible. Эти новые законы, которые приняли, они просто ужасны для моего бизнеса. Watch out for horrible, terrible, awful. Значит, следите за такими словами: ужасно, несчастно, кошмарно. Those are often way magnified. То есть вот эти слова очень часто преувеличены. You know, you might have preferred those laws not be passed. Ну, может быть, ты бы и хотел, чтобы эти законы не принимали. But to say they're terrible is too much. Но сказать, что они ужасные, это, наверное, слишком сильно But when you сказано. believe they're terrible, then your emotional reactions are going to be out of proportion. Но если вы верите, что они ужасны, тогда и ваши эмоции будут через край бить. And then we can minimize things. Затем можно преуменьшать что-то. The 5 foolish virgins minimized the importance of having adequate oil in their lamps. 5 неразумных дев преуменьшили значимость того, чтобы иметь достаточно запас масла. By the time they came to their senses and realized their need, it was too late. Пока они пришли в чувство и поняли свою нужду, было уже слишком поздно. And then we also have to watch out for I can't stand it-itis. Ну и нужно следить за этими выражениями «я не могу этого выдержать». Remember, that is magnifying things out of proportion. Помните, когда люди говорят, что они не могут что-то выдержать, они преувеличивают. Number 8 is emotional reasoning. We've covered this before. 8. Эмоциональное мышление. Мы уже об этом говорили раньше. And this is also one of the reasons why people will not change their lifestyle for the better. Это одна из причин, почему люди не хотят менять свой образ жизни и переходить на здоровый. Эмоциональное мышление. То есть они слишком сильно эмоциям позволяют влиять на свои решения. And their thought is, I don't feel like changing anything right now. И что здесь еще есть? Люди ищут своими чувствами возможности понять, нужно им что-то делать или нет. And so I won't. То есть, например, говорят так: я не чувствую, что мне это нужно менять, поэтому я не буду менять это в своем образе жизни. One of the things our boys have learned growing up
что наши сыновья в детстве усвоили, is to never give an excuse of, I don't feel like that. это никогда не говорить, я не чувствую, что мне это нужно делать. And that, of course, is emotional reasoning, whenever we do something just because we don't feel like doing it. Если мы чего-то не делаем, потому что у нас нет соответственных чувств, то это и называется эмоциональное мышление. Or if we do something just because we feel like doing it, that's also emotional Или reasoning. если наоборот, мы что-то делаем, потому что мы чувствуем, что это нужно делать, это тоже эмоциональное мышление. The ninth cognitive distortion Девятое искажение мышления is mislabeling. – это давать неправильное определение. And mislabeling, there can be, let me give you an example how you can, well, this happened to my father. Приведу вам пример. Это произошло с моим отцом. There was a secretary that was assigned to him. Ему дали секретаря. He was an engineer for General Motors. Он был инженером и работал на General Motors. And they would have one secretary for every 3 or 4 engineers. И 3-4 инженерам обычно давали одного секретаря. And one of the engineers, when they hired a new secretary, И когда в какой-то момент назначили нового секретаря, the new secretary had an emotional outburst. у одного из инженеров была эмоциональная реакция. And the engineer told the other engineers that this woman was an irritable, that our new secretary is an irritable idiot. И он сказал так всем инженерам: наша новая секретарша – это раздраженная идиотка. Well, one of the other engineers told her about what this engineer had said, Потом один из инженеров рассказал этой секретарше, and как she они labeled him отозвались. a male chauvinist. А она назвала его шовинистом в штанах. And whatever he did, she would try to prove her label. И с этого момента, что бы он ни делал, она пыталась доказать, что он соответствует своему And определению. whatever she did, he would try to prove his label. А что бы она ни делала, он пытался доказать, что его определение было правильным. And of course, you can even get into mislabeling yourself. Ну и может дойти до того, что даже себе можно неправильное определение давать. We had a patient years ago that went through our weight loss program at our clinic. У нас был уже давно пациент, который хотел сбросить вес у нас в клинике. The weight loss program we use in our clinic И программа по снижению веса, которую мы использовали, is based on identifying food addictions. один из элементов программы основных был выявить те продукты, к которым у меня есть зависимость. Many people that are overweight have about 10 different things that they have an addictive relationship to. У многие люди, которые имеют избыточный вес, обычно к 10 продуктам очень сильно неравнодушны и зависимы от них. And of course, I've never seen anyone addicted to broccoli. Я еще не видел ни разу зависимости от брокколи. Why is that? Почему? Broccoli is something that we need. It has necessary nutrients. Брокколи – это очень полезный продукт, и там очень много питательных веществ для We can нас. always get enough of what we need. Вот. И он полезен для нас. But remember, you can't get enough of what you don't need. Вот. Но вы помните, что невозможно наесться тем, что тебе не нужно. And those are the things we have addictive relationships to. А то, что тебе полезно и нужно, ты можешь им And so in наесться. the first week, she identified one food that she had an addictive relationship to. За первую неделю она выявила один продукт, от которого у нее есть зависимость. It was good old-fashioned ice cream. Это было старое доброе мороженое. And so she had given this up. Она бросила его. And she was doing pretty well. И
Она пошла на She поправку. was following the other aspects of the program and losing weight. Она теряла вес, она участвовала в других аспектах программы. Now, of course, her family was not coming to the weight loss program. Конечно, члены ее семьи не проходили эту программу. And about 6 weeks into the И program, где-то через 6 недель участия в этой программе she sees a new big carton in the refrigerator of Haagen-Dazs ice cream. она увидела большую пачку мороженого у себя в холодильнике. And she looks at that and says, one scoop is not going to hurt me. И она посмотрела и подумала, ну, одна ложечка мне не повредит. And so she gets out one scoop Она взяла одну ложечку, and she starts eating the ice cream. и она начала есть мороженое. And as she's getting through with the scoop, И когда она доела ложечку, she says, this proves it. она говорит, да, так и I знала. am nothing but a pig. Да, я свинья просто. And after she labels herself a pig, После того, как она сказала, что она свинья, she goes back into the она refrigerator вернулась к and холодильнику eats the whole half gallon of Haagen-Dazs и ice cream. съела целый килограмм мороженого. And so this is where this mislabeling can go. Вот к чему может привести неправильное определение. And then sometimes mislabeling can go into irrational definitions. Неправильное определение приводит к нерациональным определениям. This is one of the definitions I've heard. Вот такое я слышал. A person is lazy if she doesn't wash the dishes after she eats. Если человек сразу же после приема пищи не помоет тарелки, это просто лентяй. Is that the definition of laziness? То есть это хорошее определение лентяя. Now, it might be true that if they don't wash it all the time after they eat, there could be some laziness. Может быть, если они постоянно не моют тарелки после еды, может быть и по причине лени это происходит. But when we use this as a definition, you might have someone who's not lazy at all who chooses not to for a higher priority reason. Но может быть и другая ситуация. Просто если вот это наше определение лени, то тогда человек может быть очень проворным, но у него просто нет привычки сразу мыть. У него какие-то другие приоритеты, он позже помоет. I've also heard this. Или еще такое. If a woman cares about me, she will do this for me every day. Если женщина обо мне заботится, то она будет делать это мне каждый день. Is that the definition of caring for your husband? Это хорошее определение, что значит заботиться о муже. That's not the definition of caring at all. Это вообще не определение And so we заботы. can get into these issues from mislabeling even definitions. То есть мы видим, как можно неправильное определение давать. And if a man doesn't spend all his time with me, Если муж не проводит все свое время со мной, he is selfish. то он эгоист. Is that the definition of selfishness? Это определение эгоизма. But yet I've heard this more than once. Но я слышал это и не раз. All right, number 10, И 10. personalization. Переход на личности, наверное. What would be an example of personalization? Какой пример можно привести? Or a sixth grader comes home from school Шестиклассник возвращается из школы, and has D's and F's on the report card. и у него там тройки и двойки в дневнике. The mother sees this, Мать смотрит на это, breaks down in tears, начинает плакать, and says, I'm a failure as a parent. и она говорит, никудышний с меня родитель. She takes it personally. То есть она начинает все на личный счет переводить. Well, that sixth grader has some responsibility himself. Но шестиклассник уже должен уметь нести ответственность. So it's the mother is not the one primarily responsible. И мать, нельзя сказать, что на ней вся ответственность. It might be true that the mother could learn some better mothering techniques, maybe or maybe not. Может быть, матери стоит узнать о том, как она может больше помогать ребенку. But when we take adverse outcomes and totally apply it to ourselves, Но если мы весь негатив просто на свой личный счет записываем, this is a personalization that can cause significant emotional issues. то вот это называется переход на личности, и это тоже может вызывать проблемы. Many adverse brain chemical changes and suppression of the immune system happen due to mishandling of personal loss. Из-за того, что человек не может справляться с личными неудачами, и он начинает вот так эмоционально мыслить, происходит
негативные изменения в биохимии мозга, и иммунная система страдает. And so the healthy handling of personal loss is crucial in order to even save yourself physical health and maintain physical Поэтому health. необходимо научиться правильно воспринимать личные потери. Потому что если неправильно это делать, то можно подорвать здоровье и психическое, и физическое. And so we often see an issue with personalization with many people that have come through our И program. вот с этой 10-й проблемой много к нам приезжает пациентов. The Bible says, whatsoever things are true, Библия говорит, что только истинно, whatsoever things are honest, что честно, whatsoever things are just, что справедливо, if there be any virtue, о том помышляйте. if there be any praise, Если что добродетель и похвала, think on these things. о том помышляйте. So even Paul recognized, think on Филиппийцам things that are 4:8. true and honest and just То есть is Павел a crucial понимал, part of что what we should do. очень важно думать о том, что правда, что справедливо, что честно, что добродетель, что похвала. So that tells us cognitive behavioral therapy is not new. И это говорит о том, что когнитивно-поведенческая терапия – это не что-то новое. Once we have identified our distorted thoughts, Как только мы определили, где у нас искажения в мышлении it's now есть, time to reconstruct our thinking. то теперь наступает время перестроить свое мышление. And the Bible says, be transformed by the renewing of your mind. И Библия тогда говорит: преобразуйтесь обновлением ума вашего. And then after this, После этого we'll skip the next slide, is practice, practice, practice. После этого остается только одно. Realistic thinking, Применяйте, применяйте и применяйте. realistic thinking does not come naturally. Реалистичное мышление не приходит нам естественным It образом. must be a conscious choice followed by strong effort. Это должен быть сознательный выбор, и нужно прикладывать большие усилия. And the more balanced feelings that result will be worth the struggle and the effort. В результате у нас будут более сбалансированные чувства, и оно будет стоить потраченных усилий.